সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো নৈহাটি উৎসব। আপনারা এই খবর দেখছেন জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় আরবান টাইমসে। মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সমস্ত প্রাক্তন সৈনিকদের সঙ্গে মিলিত হলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। প্রাক্তন সৈনিকদের সম্মানিত করা হলো নৈহাটি উৎসবের মঞ্চে। সৈনিকদের সাথে মিলিত হচ্ছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। সবাই পাতলা করে দাঁড়ায় ভালো ঘুরে দাঁড়া। এই ডিফেন্স কলোনি একটু ঘুরে দাঁড়া। প্রাক্তন সৈনিকরা মিলিত হচ্ছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের সঙ্গে নৈহাটি উৎসব মঞ্চে। প্রাক্তন সৈনিক যারা ছিলেন প্রায় শতাধিক সৈনিক তারা সম্মানিত হলেন। 220 জন। কতটা সার্থক হলো আপনার এই প্রোগ্রাম আজ? এটা সার্থক হওয়ার ব্যাপার নেই। যারা সীমান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশকে রক্ষা করেছে, আমার দেশের মানুষকে শান্তি দিয়েছে, তাদের শ্রদ্ধা জানানো যায় না। তাদের কিছু করা মানে নিজেরা সম্মানিত হওয়া। নৈহাটি উৎসব কমিটি নিজেরা সম্মানিত হওয়ার জন্য এনাদের সম্মানিত করে। এই 236 জনকে তো অনেক টাইম লেগেছে জড়ো করতে। 220 জন আমাদের আলাপ পরিচিতি আছে। এই তো এরকম না যে আজকেই হলো, আমাদের প্রত্যেকের সাথেই একটা ন্যূনতম যোগাযোগ। আমরা গর্বিত যে আমরা হওয়ার পরও আমাদের সম্মান দিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য আমরা সবাই আমরা চাই যে পার্থদা প্রতিবার যেন এইভাবে আমাদের সাথে থাকে, সবসময় সাথে থাকে দাদা। তা সত্ত্বেও আমাদের সাথে এইভাবে মিলেমিশে থাকুক, আমাদের এতে উপকারী আছে এবং পার্থদার সাথে আমরা সবসময় থাকছি। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। Honorable Member Parliament Lok Sabha Sri Subroto Boxing Mahasan, Honorable Member Parliament Lok Sabha Sri Partho Bhowmik Mahasan, Honorable MLA of Noihati Sri Sonade Mahasan, Honorable Chairman of Noihati Municipality Sri Ashok Chatterjee Mahasan, and other dignitaries, teachers, students, guardians, and the people of Noihati. I'm extending my sincere thanks from the core of heart for giving me such a great honor. Sir, my name is Chandra Kumar Singh. I am born and brought up place called Noihati. I always speak, when I appeared in UPSC interview also I used to say, that Noihati, I am born and brought up place Noihati is a place of Rishi Bankim Chattopadhyay, is a place of literature, culture. So it's a great honor for me. I'm thankful to Almighty that they have that I got birth in a place, such a great place called Noihati. Sir, first I would like to congratulate Honorable Member of Parliament Lok Sabha Sri Partho Bhowmik Mahasan for becoming the first person from Noihati that he is representing us in the Lok Sabha. Congratulations, sir. And same time I would like to congratulate Sri Sonade Mahasan for winning the election and becoming the MLA and representing us in Vidhan Sabha Assembly. Sir, presently I am looking after as regional director of Andaman Nicobar and West Bengal. We are from an organization called National Institute of Open Schooling. It's the largest open schooling system in the world. We are working not only in India, but in the part of the world. In the diaspora, we are working in Qatar, Dubai, Fiji. We are working with Canada. I can say one thing: we can do a lot for Noihati people. We can do, in collaboration, we can do a lot for the poor people, poor women, SC students, and we have 101 vocational courses. So we can think on that. How can empower the women of Noihati, not only Noihati, but Noihati can be a model for the state, and that will help the people to get employability.
Even I was talking with the headmaster of boys school. I was telling him, since I am the expertise and listed expert in the UBC, and we have imported 28 training program across India and the world also. That is how to develop the e-content. And that includes JNU, the professor of JNU, the professor of other universities, major Indian universities. Across India, I have trained the professors. So we can help the students as well as the teachers of the Noihati how to make the classroom more interactive in teaching. Not only that, we think on that in the coming days, how to enhance the number of students tracking IIT and medical. We have lot of resources are available in the that I'll give to you. If you call me, then I can train each and every school teacher, each and every class student of the school located in Noihati and nearby, how to prepare for the IIT because I have worked with the IITs also, IIMs also, and working also. Still I am working. So that can be done, sir, and I am ready for that. Whenever you need my support, please give me a call. I'll come. I am thankful to the Honorable Member of Parliament, Sri Pathobhamik Mahasar, sir. I have seen development of Gauripur. It is really because of your kind guidance and direction, and I can say your leadership, how Gauripur has developed. It's a great honor for all of us. We are all now residents of the West Bengal. Because our forefather came a long time back, I think 18th century, they have migrated from when the Bengal was included Bihar and Odisha. At that time, our grandfather, they have migrated, but now we can see development of the Hindi belt. So its entire credit goes to you and your entire team. Sir, let us know how to make Noihati beggars free. I am working on the concept beggars free Noihati. Can we collaborate? Can we give training to them, some vocational training, so that they can do something, and at least we can see free Noihati, at least beggar-less Noihati. So in that project I am working, sir. Soon I will come with my complete proposal, and I need your blessing to make it fruitful, sir. Thank you so much for calling. I am thankful to each and every member of Committee of Racing Committee for organizing such a nice and great program, sir. Thank you so much, sir. আনন্দ বিদ্যানিকেতনের যারা মাধ্যমিকে এখানে যাদের আমরা কৃতি ছাত্র ছাত্রী হিসাবে যাদের আমন্ত্রণ করেছি, তাদের মাধ্যমিকে যারা আছেন দেবরপিতা সামন্ত, দেবজিৎ কুমার দাস, ঈশা মৈত্র, সিন্ধুজা সেনগুপ্ত, অনুক্তা কুণ্ডু, বৃষ্টি পাল, সুধীমা মৈত্র, সৃজিতাদের মঞ্চে গ্রহণ করছি, যাদের নামটা একটু মঞ্চে চলছে। নৈহাটি বইমেলা বা নৈহাটি উৎসব 24 তারিখে শুরু হয়েছিল, 24 তারিখে শুরু হয়েছে, 31 তারিখ অবধি চলবে। আজকে হচ্ছে 30 তারিখ, মানে শেষের আগের দিন। এই যে কদিন ধরে আপনি ছুটিয়ে এই যে ব্যবসা করলেন, আপনাদের এই লেখা বই যে সমস্ত যত গ্রন্থ আছে এখানে সব দেখাচ্ছি আমি। সবই গ্রন্থ আপনাদের কবি পাণ্ডু বিশ্বাস, নামটা আপনার পরে জিজ্ঞেস করছি না, আমি চিনি বলে দিলাম যে এই মেলার এই কদিনের উপলব্ধিটা কী, গত বছরের তুলনায় এই বছর কেমন, এবং আগামী বছরে কী ভাবনা নেবেন এবং কেমন লাগলো উপলব্ধি বলেন। এই কদিনের উপলব্ধি বলতে নৈহাটি বইমেলা বা নৈহাটি উৎসব একটা জমজমাট উৎসব। এটাতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত একটা আবেদন থাকে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকে, সেগুলো আমরা দেখেছি। যেমন আমার নিজেরও সহজ কথার তরফ থেকে 25 তারিখে আমাদের বইমেলা মঞ্চে একটা অনুষ্ঠান করেছি আমরা। সেখানে দুটো আবৃত্তির কোলাজ হয়েছে, দুটোই কোলাজই আমার লেখা। একটা কোলাজ ছিল পাখিদের নিয়ে, তাতে নন্দিনী রায় মল্লিক পরিচালনা করেছিলেন। টোটাল তার স্টুডেন্টরা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু লেখাটা পুরোটাই আমার। আর আরেকটি কোলাজ ছিল মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়ের স্টুডেন্টরা সেখানে অংশগ্রহণ করেছে। কোলাজটা লেখা ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা। তো আমার এবং শ্যামাচরণ কর্মকারের একটি কবিতা মুখবন্ধুতে ছিল, আর বাকি কোলাজটা টোটালটাই আমার লেখা ছিল। তো অনুষ্ঠান খুব জমজমাট। আর অনুপমা চক্রবর্তীর একটি নৃত্যনাট্য ওই অনুষ্ঠানে আমরা করেছিলাম 25 তারিখে।
টোটাল নৃত্যনাট্যটা পরিচালনা করেছিলেন এবং নৃত্য তোলানো হয়েছিল অনুপমা চক্রবর্তী নিজে। তো সেখানে আমরা দেখেছি সেই দিনের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। আর এছাড়াও অন্যান্য দিনেও প্রতিদিনই মানুষের ঢল এবং মানুষের উন্মাদনা এবং সর্বোপরি এই সাংস্কৃতিক মনস্কতা বেশ নজরে পড়ার মতো হয়েছে। আমি এছাড়াও আরও দুদিন মূল মঞ্চে অনুষ্ঠান করার সুযোগ পেয়েছি, তো তাতে যথেষ্ট ভালো সাড়া পাওয়া যায়, ফিডব্যাক পেয়েছি বা ভালো সাড়া পেয়েছি। আর এই অনুষ্ঠান বিক্রি বাট্টার ব্যাপারটা, বিক্রি বাট্টা গতবারে আমাদের বেশ ভালো বিক্রি হয়েছিল আমাদের স্টল থেকে। এবারে যদিও গতবারের তুলনায় অতটা ভালো হয়নি, কিন্তু টুকটাক বিক্রি হয়েছে। আর আগামীবারে তো আমাদের এই প্রত্যাশা তো প্রতিবারের জন্যেই থাকবে, আছে। আমরা উৎসুক হয়ে থাকি যে কবে আমাদের এই নৈহাটি উৎসব, সর্বোপরি নৈহাটি বইমেলা হবে, তার জন্য আমরা অধীর আগ্রহী। ধন্যবাদ। আমি একটু নিয়ে নেবো আপনার ভাবনাটা কি, আপনি কীরকম প্রোগ্রাম করলেন, কতটা সার্থকতা হলো? আমি চন্দননগর থেকে নৈহাটিতে ছুটে আসি। একটু জোরে। হ্যাঁ, চন্দননগর থেকে নৈহাটিতে ছুটে আসি। আমার খুব ভালো লাগে, নৈহাটিকে আমি খুব ভালোবাসি। আমি দাদার সান্নিধ্যে এখানে এসে আমি একটি বই এখানে সম্পাদনা করেছি। দাদারই ছোটবেলার বন্ধুর লেখা, সে আজকে আমাদের মধ্যে নেই। 2021 সালে করোনার টাইমে আমাদের ছেড়ে সে চলে যায়। তার লেখা ছিল অসাধারণ কিছু, সেই লেখা নিয়ে এই বইটি আমরা সম্পাদনা করেছিলাম। প্রভাত কুমার দাস। এখানে এই দাদার সান্নিধ্য না পেলে আমি হয়তো এখানে উপস্থিত হতে পারতাম না। সেই জন্যে ওনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি ছোট করবো না, আমার নিজের দাদারই মতো। আর এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগে। আমি সেই জন্যে গত বছরে ছিলাম দাদার সাথে, এবছরেও ছুটে এসেছি এবং থাকবো আশা করি। আরও একটা বই তৈরি করার চেষ্টা করছি। আমার বন্ধুর নাম ছিল প্রভাত কুমার দাস, আমার নাম অনুপমা চক্রবর্তী। আমার নাম অনুপমা চক্রবর্তী। আমি চন্দ্রনগরে থাকি না, এখানে চলে আসি। আরেকবার নামটা বলেন। অনুপমা চক্রবর্তী। ভালো থাকবেন, শুভেচ্ছা রইল আমাদের ইউটিউবের তরফ থেকে। এই যে নৈহাটি উৎসব 2024, 14 বছর ধরে চলছে এই উৎসব। তা আপনাদের এখানে স্টল দিয়েছেন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের, যে চর্যাশ্রম প্রিয় পরম অনুকূল ঠাকুরের বিবেক বিতান সৎসঙ্গ দেওঘর। তা এইখানে এই স্টলেতে আপনাদের কতটা মানে মানুষ এসেছে এবং ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু বইপত্র কতটা বিক্রি হলো এবং কতটা সার্থক হলো বা কী উপলব্ধি হলো এই মেলাতলে, একটু বললে ভালো হয়। একটু বললে ভালো হয়। আচ্ছা, আসলে আমরা তো মেন কীরকমভাবে বই এখানে প্রকাশনরা দেয়, সেটা প্রকাশনার নাম ফেমাস করা একটা টার্গেট থাকে, আর বই বিক্রি করা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট থাকে। আমাদের এখানের প্রকাশনাটা মেন না, যে আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা বইগুলো এনেছি, সেই আদর্শ পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সেই আদর্শকে এবং সেই আদর্শের পুরুষ যিনি, তার বার্তা যাতে অবিকৃত। আদর্শের পুরুষ মানে আদর্শের মহাপুরুষ, আদর্শের পুরুষ, আদর্শবাদ যেটা, আইডিওলজি না, আইডিয়াল। সেই আইডিয়ালটার ব্যাপারে আমরা মানুষকে সজাগ করার জন্য চেষ্টা করেছি এবং নিজেরাও সজাগ হচ্ছি। এটা আসলে একটা মাস কমিউনিকেশনের একটা সুযোগ। এখানে মানুষজন আসছেন, তাদের এই জীবন বিজ্ঞান, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র এসেছিলেন মানুষের জীবনটাকে যেন ধারণ করা যায় এবং তাকে বিকশিত করা যায়, এটাই তার কাছে ধর্ম ছিল। সেই ধর্মীয় বার্তা যেটা উনি দিতে চেয়েছিলেন, বিজ্ঞানসম্মত ধর্মীয় বার্তা, সেই চিন্তাধারাটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এই স্টলটা মূলত করা হয়েছে। এটা বইয়ের মাধ্যমে হচ্ছে, প্লাস বহু মানুষ এখানে আসছেন, বহু মানুষ কথা বলছেন, বহু মানুষ জানেন, বহু মানুষ জানেন না, তারা সেখানে এসে ঠাকুরের সম্বন্ধে জানতেই পারছেন এবং তার জীবনের যে সমস্যাগুলো আছে সেখানে ঠাকুর যেভাবে সমাধানগুলো দিয়েছেন, সেই সমাধানের সূত্রগুলো তারা পেয়ে যাচ্ছেন। এইটাই মূল উদ্দেশ্য, যাতে মানুষের সাথে আমরা আরও কাছে যেতে পারি, তাকে
ঠাকুরের ভাবধারার সাথে পরিচিতি দিতে পারি। আপনার নামটা কি? আমার নাম ডক্টর শ্রীকুমার মুখার্জি। হ্যাঁ, বাকিটা আর বলুন। আমার নাম সৌভিক ঘোষ। আমাদের এখানে রেসপন্স খুবই ভালো হয়েছে, বিশেষ করে শনিবার রবিবার ছুটির দিন, উইকেন্ড, সেই দিন রেসপন্স আরও ভালো ছিল এবং বহু মানুষ ঠাকুরের ব্যাপারে জানছে, কিনছে। এবং একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, আমরা প্রত্যেককে অনুরোধ করব, আমাদের একটা বই আছে ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি। যুগে যুগে যতবার সমস্যা হয়েছে বড় বড়, সেগুলো কোনো না কোনো মহাপুরুষের বাণীর ভুল ব্যাখ্যায়, সেইগুলোর সমাধান পুরুষোত্তম দিয়ে গেছেন এবং আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন। এটাও মানুষকে অনেক ইন্ট্রিগ করছে, মানুষ আসছে, পড়ছে, জানতে পারছে এবং পরবর্তীকালে আবার আসবেন সে ব্যাপারেও বলছেন এবং সব মিলে রেসপন্স খুবই ভালো এবং প্রতি বছর যাতে আমরা এখানে আসি সেই বিষয়ে সবাই অনুরোধও জানাচ্ছি। মানে আগামী বছর আপনি দেবেন আবার? আমি অবশ্যই দেবো। এবং আরেকটা কথা, খুব শীঘ্রই যে ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার হবে যেখানে, সেখানেও আমাদের একটা স্টল কলকাতায় করুণাময়ী স্ট্যান্ডের ওখানে, যে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র চর্যাশ্রম বিবেক বিতান, এখান থেকে চর্যাশ্রম প্রকাশনের একটা স্টল হয়, সেইখানে আপনারা সবাই আসবেন। সেখানে যারা এখানে আসতে পারেননি দূরত্বের জন্য বা কোনো কারণে, ওখানে গিয়ে তারা সে বইগুলো গ্রহণ করতে পারে। কত তারিখ ওটা? ওটা কত তারিখ? তো 28 তারিখ, 28 তারিখ, হ্যাঁ 28 তারিখ করা হয়েছে। এবং আপনারা আমাদের বই রিলেটেড আরও কিছু ইন্টারনেটেও পেতে পারেন, masterwithinstore.in, বা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে মাস্টার উইদিন বলে, মাস্টার উইদিন বাংলা, ওখানে গিয়ে আপনারা সব পেতে পারেন। ধন্যবাদ। এটা আপনি কি বলবেন বলুন। এখন আদর্শের তো ওরকমভাবে কোনো কপিরাইট হয় না, এবং আদর্শ কি সেটা বোঝা যায় সেই আদর্শটা যাকে কেন্দ্র করে। যেমন আমাদের আদর্শ হচ্ছে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, তার জীবন, তিনি বলেছেন যে তার জীবনটাই তার আদর্শ। মানে তিনি যে কথাগুলো বলেছেন, যে বাণীগুলো দিয়েছেন, তিনি নিয়ে জীবনটাকে আগে সেই রকমভাবে যাপন করে দেখিয়েছেন। মাইকের গলা সত্যি বলো। এইটা হচ্ছে আমাদের সেই রকমই। এই আমাদের যে পাবলিকেশন, এটা হচ্ছে পূজনীয় ছোটদা, অর্থাৎ শ্রী শ্রী ঠাকুরের মেজর ছেলে পূজনীয় বিবেকরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়, তার বাড়ির প্রকাশনা পাবলিকেশন এটা। সেখান থেকে এই স্টলটা দেওয়া হয়েছে, আমরা কর্মী মাত্র। তো এখানে আসলে বইগুলো দেখলে শ্রী শ্রী ঠাকুরের আদর্শের আলোকে নিজেকে আলোকিত করা যায়, এটুকুই। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম অর্কপ্রভ চ্যাটার্জি, আমি নৈহাটিতেই থাকি। দাদা এসছেন রাঁচি থেকে, দাদা রাঁচি থেকে এসছেন। আচ্ছা। এবং দাদা রিসার্চ করেছেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের আইডিওলজির ওপরই। দাদা রিসার্চের ব্যাপারে একটু যদি বলে দাও। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু যখন ঠাকুরের সাথে পরিচয় হলো, তার মধ্যে দেখলাম যে অপার সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে। ঠাকুরের সাথে পরিচয় বলতে শ্রী শ্রী ঠাকুরের আদর্শের সাথে যখন পরিচয় হলো, তাকে যখন জানতে পারলাম, তখন দেখলাম এর মধ্যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং বর্তমান পৃথিবীর যা যা সমস্যা, সেই সাম্প্রদায়িকতা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক থেকে শুরু করে ব্যক্তি জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, সমস্ত সমাধান এত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি দিয়েছেন, এটাকে একাডেমিক প্ল্যাটফর্মে আনা দরকার, এটা আমার মনে হলো। তখন আর নতুন করে আবার আর্টস পড়ে এরপরে আমার ভাবলাম যে এরপরে একটা রিসার্চ করা দরকার। এবং বহু প্রচেষ্টার পর এখন 3টে ইউনিভার্সিটিতে সিলেবাসের মধ্যে, এমএর সিলেবাসের মধ্যে এটা ইনক্লুড হয়ে গেছে, সেটা পড়ানো হচ্ছে। ধন্যবাদ। বলুন। তো আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম যে কোনো মানুষের, আজকের পৃথিবীতে আমরা যে কোনো সমস্যার কথা বলি না কেন, প্রত্যেকটা সমস্যার একটা বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র দিয়ে গেছে। তথাকথিত ইনি একটা ধর্মীয় গুরু হিসাবে দেখতে গেলে এটাকে পুরোপুরি বোঝা যাবে না। আমরা যদিও ইনি বলছেন ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিত পুরুষগণ রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মোহাম্মদ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ একই বার্তাবাহী, কিন্তু এটা বিবর্তনিত হচ্ছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম আজকের দিনে কিন্তু অতখানি রিলেভেন্ট। যদি বর্তমান পুরুষোত্তমকে না ধরি তাহলে তাকে বুঝতে পারবো না। হযরত মুহাম্মদকে বুঝতে গেলে বর্তমান পুরুষোত্তমের মধ্যে দিয়ে বুঝতে হবে, তবে তার সঠিক ব্যাখ্যা হবে। এই বহু মুসলমান, বহু খ্রিস্টান ঠাকুরের কাছে এসে তারা প্রকৃত মুসলমান খ্রিস্টান হয়ে গেছে, তাদের আর কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু বুঝতে পারছেন তো। তো এই যে একটা বিশাল বার্তা, আজকের দিনে এই সাম্প্রদায়িকতা এত বড় একটা সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে গেছে। তো এই যে এত সুন্দর সমাধান উনি দিয়েছেন, এটা একটা লাইফের যে কোনো অ্যাসপেক্টের ওপরে পুরো কমপ্লিট সমাধান তিনি দিয়ে গেছেন। এটা হলো কথা, সেটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল।
ধন্যবাদ আপনাকে, শুভেচ্ছা রইল। বলছি যে এর আগে কি এখানে স্টল দেওয়া হয়েছিল? না, চর্যাসন প্রকাশনা থেকে এটাই প্রথমবার। এই প্রথমবার। আচ্ছা, আপনার নামটা একটু বলবেন? অর্কপ্রভ চ্যাটার্জি। তাহলে এবারে ভালো বেচা কেনা হয়েছে বই? দুর্দান্ত বেচাকেনা। দুর্দান্ত? আরে কি বলেন, কি দুর্দান্ত বেচা কেনা! তাহলে তো আপনারা প্রতি বছরই দেবেন মনে হচ্ছে। বাহ বাহ, ঠিক আছে, জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। নৈহাটি উৎসব 2011 সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং নৈহাটির জনপ্রিয় মানুষ এবং সাংসদ, বর্তমান সাংসদ, তখনকার বিধায়ক, যে সময় শুরু করেছিল তখন বিধায়ক ছিলেন, এখন সাংসদ, কি নাম বলেন আপনি? পার্থ ভৌমিক। সেই পার্থ ভৌমিকের শুভ উদ্যোগে এইখানে এই মেলা শুরু হয়েছিল, নৈহাটি উৎসব ও বইমেলা। আজকে সেই বইমেলা 2024-এ 2011 থেকে হয়ে গেল 14 বছর। তাহলে এই যে মেলায় আপনারা যে প্রতি বছরই স্টল দেন এবং ভালোই চলে আপনাদের, কিন্তু এই বছর 2024-এর নতুন বিধায়ক পেয়েছেন, পার্থ ভৌমিক বিধায়ক নেই, এই এখন সাংসদ, এবং নতুন নবনির্বাচিত সনদ দে বিধায়ক কিন্তু আছেন পৌরপ্রধান, তিনি একইভাবে রয়েছেন। হ্যাঁ, তো কী বলবেন যে কতটা আপনারা এই আজকে এই স্টল থেকে কতটা লাভবান হলেন এবং কি ফিল করছেন যে এই স্টলে এই যে মানুষজন চারিদিক থেকে আসছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, কী বলবেন? শুনুন, অ্যাকচুয়ালি বলার অনেক কিছু আছে, কারণ এই মেলার প্রায় প্রথম দিন থেকেই আমি এই মেলার সঙ্গে আছি এবং আমার খোলা হাওয়া এই মেলার একটা অংশীদারও বটে। তো সেই সুবাদে দেখছি খোলা হাওয়া বলতে এই যে খোলা হাওয়া, হ্যাঁ, আমাদের একটা ছোট্ট পত্রিকা আছে, আমরা হালিশহর থেকে প্রকাশনা করি এবং এর সঙ্গে এখন 72 জন কবি যুক্ত আছেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাদের নিয়ে আমরা 28 তারিখে এখানে সমস্ত ওই 72 জন কবি আমার এখানে এসেছিলো, তার মধ্যে আমরা 41 জনকে সময় দিতে পেরেছি, তারা মঞ্চে তাদের উপস্থাপনা করেছে। আমি তাদের কথাটা বললেই বোধহয় আরও ভালো হবে। তাদের কথা হচ্ছে যে মঞ্চে যখন এই এটা উপস্থাপনা হচ্ছে সেই সময়টা হচ্ছে আমার 4টে থেকে, এবং তখন খুব শান্তশিষ্ট পরিবেশে আমাদের অনুষ্ঠানটা করতে পেরেছিলাম। এবং তাদের কথা হচ্ছে যে আমরা অনেক মেলায় হয়তো যাই, কিন্তু সেখানে যে ব্যবস্থাপনা, সেই ব্যবস্থাপনা অনেক ত্রুটি চোখে পড়ে যায়। আর এইখানে খোলা হওয়ার ব্যবস্থাপনায় ওরা নাকি অনেক ভালো অবস্থা পরিবেশ পেয়েছে, কিন্তু আমি তাদের বললাম যে খোলা হওয়ার পরিবেশ তৈরি করেনি, পরিবেশটা তৈরি করেছে মেলা কমিটি এবং নৈহাটি উৎসব কমিটি। যদি এই পরিবেশ সৃষ্টি না করতে পারতো ধারাবাহিকভাবে, আজকে না বিগত বছরেও আমি দেখেছি এই ধারাবাহিকতা বজায় আছে এবারেও। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে আমাদের তো এই পাঠক কুলকে একটা বিরাট যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আমরা পাঠকদের নিয়েই কাজ করি, অর্থাৎ আমাদের লেখাজোখা পাঠকদের হাতে পৌঁছে দিতে চাই। পাঠকরা তার কি ফিডব্যাক দেয় তার উপরে। কিন্তু এখন দেখছি যে বেশিরভাগ লোক বই দেখছেন, হয়তো ঘুরে একবার তাকিয়ে চলে যাচ্ছেন। বইটা কিনলে যে আমরা বেঁচে থাকতে পারি, এই উপলব্ধিটা প্রায় বেশিরভাগ পাঠক কুলের নেই। এইটা একটা আমাদের আক্ষেপ। আমি অন্যান্য বুক স্টলগুলোতেও দেখেছি, তারা তবুও, আমি যদি কম্পেয়ার করে নাম করেই বলি, কল্যাণী বুক ফেয়ারে আরও অবস্থা খারাপ। তাহলে একটা কথা বলি, এই যে দেখাচ্ছি আমরা যেমন বুকে লোক কিরম হামড়ে পড়েছে দেখুন। হ্যাঁ, বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া। ওখানে গিয়ে দেখুন, যদি আপনি ক্যামেরা নিয়ে যান, দেখবে প্রচুর লোক এক একটা বই চাইবে, দেখবে, হয়তো পেলো না, চলে যাবে। বই আমাদের থেকে, লিটল ম্যাগাজিনের থেকে ওদের বই বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু সংখ্যায় অনেক কম। অন্য মেলার তুলনায় এখানে আপেক্ষিকভাবে বেশি হচ্ছে। আমি আমার অভিজ্ঞতা, কল্যাণী বই উৎসব, এই কল্যাণী বই মেলার যে অভিজ্ঞতা, তাতে আমারও খুব বাজে অভিজ্ঞতা। আমার শুধু নয়, ওই অঞ্চলে এখানে এসেছিল একজন গবেষক, তার নাম হচ্ছে অভিষেক অধিকারী। একটু আগে ওর সঙ্গে কথা বললাম। ও মানে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে অনেক কিছু সম্মান পেয়েছে। ও প্রত্যেকটা মেলা কভার করে। ওকে এই কথাটা একটু আগে আমি জিজ্ঞেস করছি, আমার বাবা আরও আমি দাঁড়িয়ে। তা ওই যে চণ্ডীদা, চন্দননগরের মেলাও দেখেছি এই করে, এখানেরও ওই করে। হালিশহর মেলাতে ওসব বই, এবারে তো বইয়ের কোনো ব্যাপারই রইল না। কিন্তু নৈহাটি মেলা সেদিক থেকে অনেক অনেক এগিয়ে। এখানে অন্তত বইকে সম্মান দেওয়া হয়, বইয়ের জন্য স্টল করা হয় এবং লিটল ম্যাগাজিনকে একটা বড় গুরুত্ব দেওয়া হয়।
আর এই আমাদের দাদাদের মতো লোকেরা যখন আমাদের পাশে থাকে আমরা অনেক ভরসা পাই। ভরসা পান? খুব ভরসা পাই। কতটা ভরসা পান? অনেকটা ভরসা পাই এই কারণে যে ওনারা নৈহাটির মানুষ, ওনারা যখন এই আন্দোলনকে সঙ্গী করে নিয়েছেন তাহলে অনেক দিন এই আন্দোলন চলবে এবং এই আন্দোলন নিশ্চয়ই আরও বড় আকার ধারণ করবে। আরও বেশি বেশি করে আমরা এখান থেকে আমাদের প্রাণ শক্তি বা রসদ খুঁজে পাবো। কি নাম আপনার? আমার নাম চণ্ডী ব্যানার্জি, খোলা হাওয়ার কি? খোলা হাওয়ার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। আমি ধন্যবাদ জানালাম। উনি বলেছেন যে আপনাকে ভরসা পায়, কী ভরসা পায় সেটা বলবেন এবং নৈহাটি মেলার উপলব্ধি বলবেন। প্রথম কথা হচ্ছে আমরা পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে চলেছি। দারুণ বলছেন। হ্যাঁ, আমরা উভয়ের ভরসা, সবাই সবার সঙ্গে সহযোগিতা করে এই মেলাটাকে আগে 14 বছর একটা সফলতার মুখ দেখছে মেলা, তাতে সকলের সহযোগিতা আছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উনি যে কথাটা বললেন সেই কথাটা যদি কথা দিই, আমি নৈহাটির মানুষ। শুধু নৈহাটির মানুষই নয়, নৈহাটির বহু ক্ষেত্রেই আমাকে অনেকে অনেকভাবে দেখেছেন, এটা আপনাকে বলতে হবে না। যে দুজনের কথা বললেন, সাংসদ এবং এমএলএ, এরা তাদের সংজ্ঞার দিক দিয়ে, তাদের পদমর্যাদার দিক দিয়ে তারা তাই, কিন্তু আমার কাছে তারা ভাই। একটা সময় আমরা ভাই ভাই দাদা ভাই হিসাবে চলাফেরা করেছি এবং কথা একটা আছে যে ফল দেখে কাজ চেনা যায়। ওদের এই কর্মকার্য দেখে বোঝা যায় যে ওরা কতখানি অ্যাক্টিভ, কতখানি সক্রিয়। এবং নৈহাটি অঞ্চলে আমার বাড়িতে আমার মেয়েরা যারা সব এই মেলায় আসতে পারে না, আজকে সকালে আলোচনা হচ্ছিল, সে বলছিল পার্থদার আমল থেকে শুরু করে নৈহাটির সাংস্কৃতিক মূল্যটা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। বানানোর কথা নয়, আমার মেয়ে সে আজকে সকালে বলছিল যে পার্থদা কিন্তু নৈহাটির সাংস্কৃতিক গুরুত্বটা অনেকটা বাড়িয়েছে। রইল রতন নন্দী, প্রফেসর রতন নন্দী, অধ্যাপক ডক্টরেট রতন নন্দী হ্যাঁ, গতকাল তিনি এই মঞ্চ থেকেই বলছিলেন যে আমাকে এখন সবাই স্যার বলে, বলেছেন কিনা। আমি কালকে উনি মঞ্চ থেকে নেমে ওইখানে এসে বসেছিলেন, বলুন দাদা আমি কিন্তু এখন আপনাকে দাদা বলার জন্য অহংকার করতে পারি ও গর্ব করতে পারি, এখন আমি দাদা বলেই ডাকি। তিনি আমাকে কালকে উল্লেখ করেছিলেন মঞ্চ থেকে। তো আমরা যারা সাধারণ মানুষ নৈহাটি, আমরা পরিতৃপ্ত, খুশি এবং আমরা চাই এই মেলার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং আজকে যারা দায়িত্ব নিয়ে করছেন তারা আরও দায়িত্ব হাতে নিয়ে আরও ব্যাপক আকারে এটার রূপ দিন। এর জন্য আমরা নৈহাটিবাসী হিসাবে গর্বিত। আপনার আর একবার নামটা বলে দেবেন? আমার নাম সুরাম দাস। আপনার আর ডেজিগনেশন কী আছে বলেন, মানুষ জানবে তো। আমি হাসতে হাসতে সবাইকে বলি যে কোনো ডেজিগনেশনের আগে এক্স লেখা আর নামের আগে লেট লেখা সেমান। আমি এক সময় অনেক কিছু ছিলাম, এখন সবটাই এক্স, তার মানে আই অ্যাম লেট, ডেড। এরকম বলবেন না, আপনারা থাকুন আরও কিছুদিন, মানুষের হৃদয়ে আপনারা স্থান করে এখনও কিছুদিন থাকবেন, ভালো থাকবেন। বলছি বলছি যে মেলা যে আপনি এসেছেন বা বসে আছেন, ঘুরছেন, শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের যে বইয়ের স্টল, সেখানেও বসে আছেন, কেমন লাগছে মেলাটা? খুব ভালো লাগছে। এটাই আমাদের আমি এই প্রথমবার এসেছি, কিন্তু আমার ভীষণ ভালো লাগছে। চেষ্টা করব প্রত্যেকবার এই মেলায় যাতে আরও সুন্দরভাবে সমৃদ্ধ এবং আমাদের সৎসঙ্গের এই যে বুক স্টল দেওয়া হয়েছে, এটা প্রত্যেকবার যাতে আমরা আরও সমৃদ্ধ করতে পারি, এটাই আমাদের প্রচেষ্টা। ধন্যবাদ। আপনার নামটা? সচিরানী কুণ্ডু। হ্যাঁ, সচিরানী কুণ্ডু, বাড়ি কাকিনাড়া। কাকিনাড়া কোথায়? হ্যাঁ, রায়বাহাদুর রোড। রায়বাহাদুর রোড। ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, বলছি যে এই যে মেলায় কতদিন ধরে মেলাতে আসলে, কতদিন পরে মেলাতে? আমি মধ্যখানে প্রথম দিন যেদিন উদ্বোধন হয়েছে 24 তারিখ, আমি 25 তারিখে একবার এসেছিলাম, কিন্তু খুব ভালো করে ঘোরা হয়নি মেলাটা, ওই জন্যে আমি ছিলাম না, আমি বাইরে গেছিলাম নাটক করতে আসামে। এখন ফিরেছি, আজকে আমাদের এক বান্ধবীর অনুষ্ঠান আছে, তাই দেখবার জন্য আজকে মেলায় এসেছি। এমনি নৈহাটি উৎসব বইমেলা কেমন লাগে? খারাপ লাগে না, ভালোই লাগে। অনেক দিন ধরে, অনেক দিন বাদে নৈহাটিতে এরকম 3-4-5 বছর ধরে আজকে হচ্ছে, খুবই ভালো, ভালো উদ্যোগ, ভালো চেষ্টা। সকলে সুযোগ পেলে আরও ভালো লাগবে। আচ্ছা, আপনার নামটা বলবেন? অপরাজিতা সাহা। অপরাজিতা সাহা। পেশা?
এখন নাট্যকর্মী, আগে টিচার ছিলাম। শিক্ষিকা, অবসরপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, এখন নাট্যকর্মী। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। কি বলেন, নয়াটি লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় সমিতির তরফে আপনি বসে আছেন, তাই সে তার স্টলে কি বলবেন? না, আসলে আমাদের স্টলের নাম হচ্ছে অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক ত্রৈমাস। হ্যাঁ বলুন। তাই আমাদের ম্যাগাজিন, আমাদের পোস্টারটা এবার নেই, ওইখানে বসিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা বলেন। প্রথম দিন থেকে আছি, আগামীকাল শেষ হচ্ছে। মোটামুটি লোকজন ভালোই হচ্ছে, বই যত লোক ঢুকছে সবাই তো নেয় না, সব মিলিয়ে মোটামুটি ঠিক আছে। সব মিলিয়ে মোটামুটি। আপনি কতদিন ধরে বসছেন এখানে? কবছর ছিলাম আমি 15 সাল থেকে বসছি। 15 সাল থেকে বইমেলায় বসছেন? হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত বসেছেন, আজকেও বসেছেন, রোজই বসছেন। আর কালকে আগামীকাল শেষ দিন, তখনও থাকবেন। কি নাম আপনার? আমার নাম চিরন্তন দে। কত টাকা বিক্রি হলো? আর এই বইটাই ভালো বিক্রি হয়েছে অগ্নিবীণা? আমাদের তো লিটল ম্যাগাজিন, এটা নভেম্বরের 3 তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এর দাম মাত্র 20 টাকা। 20 টাকার নিরিখে খুব বেশি বিক্রি হয়েছে, কত বলবো। অগ্নিবীণা, নামটা কি বললেন আপনার? চিরন্তন দে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। উৎসব ওই বই মেলাতে যে আপনারা যে প্রথম দিন থেকে স্টল দিয়েছেন, আপনার মাইকের গলা থেকে আমার গলা ছাপিয়ে যাবে যত মাইক চলুক। তা এই স্টলের কি ভাবনাটা বলেন আপনার? আমরা বিশ্ব সেবার কাজে এখন ব্রত হয়েছি। এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় সারা দুনিয়াতে 140 থেকে 150টা দেশে এই সেবা করে আসছে। আমাদের ভেতরে যে দৈবিক গুণ ছিল, সেই দৈবিক গুণকে আবার আমরা পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। অতএব আমরা চাই সবার কল্যাণ হোক, সবার জীবনে সুখ শান্তি আবার ফিরে আসুক। আমাদের মধ্যে যে এখন কষ্ট দুঃখ, যে অশান্তি চলছে, সেটা যেন স্বয়ং ভগবান পরমাত্মা এসে আমাদের সেই কাজ সম্পূর্ণ করেন। তার জন্যে আমরা এই সংস্থা করে আমরা সারা বিশ্বে একটা এর জন্য একটা আমরা ভাষণ দিয়ে যাচ্ছি, বা আমরা একটা বক্তব্য রাখছি যে আপনারা আসুন, এসে নিজের জীবনকে নতুনভাবে তৈরি করুন। মানে গোটা জীবন মানুষের গোটা জগতে মানে বিশৃঙ্খলভাবে চলছে, মানে সেইটাকে বিপদ সীমার মুখে, মানে সেইটা থেকে মুক্তি যাতে পায় এবং আগের সেই দিনগুলো ফিরে আসুক সুশৃঙ্খলভাবে। আমাদের যখন এই দুনিয়া সনাতন ধর্মের দুনিয়া ছিল, সত্য দুনিয়া ছিল, সেই দুনিয়ার মতো আমরা আবার আসতে চাই। কারণ আমাদের মধ্যে সেই দৈবিক গুণ, সেই সংস্কার এখনও পুনরায় বর্জিত রয়েছে। আমরা চাই সবাই আসুন, এসে আপনাদের জীবনকে একটু অন্তত হাসি খেলা আনন্দের মাধ্যম দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করুন। দুঃখময়, কষ্টময়, জ্বালা যন্ত্রণাময়কে মুক্ত করে খুশির আনন্দের বার্তা আমরা দিতে পারি, শান্তি সুখ সবার মনের মধ্যে আসতে। তার জন্য আমরা এই প্রচেষ্টা করে চলেছি। নাম কি আপনার? আমার নাম বিকে কার্তিক ভাই। হ্যাঁ, বিকে কার্তিক ভাই, শ্যামনগর শাখা। আচ্ছা, আপনাদের তো এই তো বই সমস্ত আমরা বইমেলা দিয়েছি, অমূল্য সব বই, সামান্য পয়সায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়, ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় তারপর। এবারের তুলনায় এবারের যে দর্শক মানে লোক এসেছে অত্যন্ত মানে বলবো উন্নত মানে, যারা বই হাঁটছে দেখছে, মানে এটা আমি আজকে 11 বছর ধরে স্টল করে আছি, তাতে দেখলাম এবারে শ্রেষ্ঠ বই মেলার লোক হয়েছে, যেটা মানে বই দ্বারা নেড়ে চেড়ে দেখছে। আমার মনে হয় আমি লিটল ম্যাগাজিন হলেও আমি এই স্টল থেকে আজকে প্রচুর টাকা বই বিক্রি করতে পেরেছি। প্রচুর টাকা বই বিক্রি করেছেন? এটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত আমার স্টলে আমি কিন্তু কোনো রকম প্রচার নেই, আমি একা চালিয়েছি, আমার একা এইভাবে হয়েছে, কিন্তু আমার সেল ভীষণ সুন্দর হয়েছে। এই তার নামে কভার পেজ সৃষ্টি করে গেছিল ভামনি, এই বইটা বেশি বিক্রি হয়েছে। হ্যাঁ, নমস্কার। সেই জন্য আমি ভীষণ খুশি। আর এখানকার আর একটা যেটা, আমি এখানকার যারা এত সাহায্য ভীষণভাবে, কেন আমার একটা অসুবিধা হয়েছিল প্রথম দিনে, আমি এখানকার কর্মকর্তাকে বলাতে সেই কাজটা আমার এটা আমার কাছে আমরা কোনো রকম অসুবিধা আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণ করি। ধন্যবাদ। আমার নামটা সকল লিটল ম্যাগাজিনের কি চক্রবর্তী, সম্পাদক মহাশয়। আমি সুনাম কুমার দাসকে
তৈরি থাকার জন্য এবং মঞ্চের কাছে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। নির্দিষ্ট দিনে মানে 24শে ডিসেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর অবধি আমাদের নৈহাটির সংস্কৃতিপূর্ণ যে মেলার আয়োজন করা হয়, এবারও তার কোনো রকম অন্য কিছু ঘটেনি। সেই নির্দিষ্ট সময়ে 24 তারিখে শুরু হয়েছে আমাদের মেলা। আজ 25 তারিখ বড়দিন, আবির্ভাব দিবস। তোদের এই মেলা জমজমাট। এই মেলাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে দুটি মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ওদিকে মূল মঞ্চের অনুষ্ঠান, মূল অনুষ্ঠান মানে একটু উচ্চ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর এদিকে বইমেলা মঞ্চের অনুষ্ঠান, আমাদের বইকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হ্যালো, নমস্কার। সহজ কথা, পাণ্ডু বিশ্বাসের সহজ কথার মঞ্চে সাহিত্য জগতের অন্যতম পরিচিত কবি পাণ্ডু বিশ্বাসের আহ্বানে আজকের এই মঞ্চে দুটো কবিতা বলার জন্য আমাকে সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি গর্বিত। আমি যে কথাগুলো বলি সেগুলো আমাদের মনের কথা। কবিতা মানে কিন্তু এমন কিছু কথা যে কথাগুলো কাব্যের মাধ্যমে মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে যায়। যেমনভাবে আগের কবি যে কবিতা বলে গেলেন তার এখনও ঋণিঝিনি বাজছে আমার মাথায়, আমার মতো অনেকের মাথাতেই, চিন্তাতেই। আমরা পুরনো যুগের মানুষ, পুরনো কথা সহজভাবে বলার চেষ্টা করব। দুটো কবিতা আপনাদের সামনে আমি পড়ব। একটি কবিতার নাম কবি কাহিনী। কবি হব ছিল স্বাদ ছেলেবেলাতে, শিখব আমি শব্দের পর শব্দ মেলাতে। কেমনভাবে লেখেন কবি ছন্দময় কবিতা, শিখব আমি সব কিছু কবি হতে লাগে যা। পূরণ করতে ছেলেবেলার কবি হওয়ার স্বাদ, কবির হলাম ছায়াসঙ্গী, কিছুই দিলাম না বাদ। ভাবি আমি কবিরা কত ভাগ্যবান, পরিচিতি মান সম্মান সবই তারা পান। কবি যখন সভায় যান, পড়েন যখন কবিতা, সবাই তখন মোহিত হন, অবাক হয়ে দেখি তা। সবাই পড়েন কবির কবিতা, শব্দ ছন্দে গাঁথা। কেউ কি বোঝেন তার দুঃখ বা তার ব্যথা? দেখেছি আমি পাশে বসে নিদ্রাহীন রাত, কি কঠিন সে প্রতীক্ষা, কখন আসবে প্রভাত। বিকশ আধার কাটিয়ে শেষে কেউ বা দেখে সকাল, কারুর প্রতীক্ষা রাতেই শেষ, আয়রে পোড়া কপাল। তাদের জীবনে আসে না ভোর, পিতাই প্রতীক্ষা, ব্যর্থ হয় হতভাগ্যের সব ত্যাগ ও তিতিক্ষা। সবার কবি, সভার কবি, কবি জনগণের। সেই কবি বা কেন এত দূরে আপনজনের? বরমাল্য তোলে গলায় সর্বজন মাঝে, গৃহকোণে কেনই বা তাকে কাঁটার জ্বালা বাজে। কবিতা যার রসসিক্ত এমন প্রেমময়, জীবন কেন তার ছন্দহীন এমন গদ্যময়। যেজন ভরায় সবার হৃদয় কবিতা আর গানে, সেজন কেন প্রেমের কাঙাল সংসার জীবনে। ছন্দ ছাড়া বেহাল কেন তার জীবন গতি, শান্তি দাও ছন্দ দাও কবিরে ওহে জগৎপতি। ধন্যবাদ। আর একটা কবিতা, সেটা আমি কবিতা বলি না,
সেটা বলি আমার সামাজিক আবেদন। আশার প্রদীপ সবটাই হয় না মনের মতো, প্রদীপ তাই ঘরের কোণেই জ্বলে। তেল ফুরিয়ে সলতে পুড়ে গেলে অমানিসা জড়ায় ডানা মেলে। তুই তোর কারণেই থাক না শাখা মেলে, বাগান প্রেমীর চলবে আনাগোনা, রংবাহারে মূর্ছে যাবে কেউ, কষ্টে কারো সৌরভের লাঞ্ছনা। তাপের আকর সরাতে মেঘ আসে, দরাজ হাতে নিঃস্ব হয়ে যায়, ফেরার পথটাও অবাক করে তখন অস্তিত্বের মলিন পথরেখায়। বোঝেনি সারে আকাশ সীমার প্রান্ত, মেঘের হাসি আর সূর্যোদয় দেখে ঠাউরেছিল পৌঁছে যাবে ঠিকই, বুঝল শেষে নোনতা জল চেখে। চাইনি আবার ভোরের রোদ মেখে নূতন করে বাঁচতে সবার মতো, গোধূলিতেই হারিয়েছিল আশা, শিশিরগুলোই গোল বাঁধালো যত। নমস্কার। সন্দীপ মিত্র মহাশয়কে তার সুন্দর উপস্থাপন আমাদের ভরিয়ে তুললেন। আমরা এগিয়ে চলেছি সংস্কৃতির মাধ্যমে। এখন পাপড়ি দাস, পাপড়ি দাস আপনি কোথায় আছেন? শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মঞ্চে আহ্বান করছি। শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিবানী ব্যানার্জি ভট্টাচার্য মহাশয় দুজনকে আমি মঞ্চে আহ্বান করছি। স্মরণ, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. অন্ধকারের সমস্ত বৃত্ত ছিঁড়ে জন্ম নেয় যে আলোক রেখা, সেই যখন জ্যোতির্ময় হয়ে স্পর্শ করে বোধির শীর্ষবিন্দু, তখন অন্তরে নামে সমর্পণ। নত যেন বিশ্বাস এসে ভিড় করে অস্তিত্বের চারপাশে, সেখানেই জীবন স্পর্শ করে পরম তার নিজস্বতায়। ইতিমধ্যে ঝড় এসেছে অনেক, গিয়েছেও কম নয়। বাতাসে স্বরলিপি লিখেছে অবহেলা, অনাদর, উপেক্ষা। তবু তুষারপাতের অতীতের মতোই অতীত হয়ে গেছে সে সব কিছু। ধীরে ধীরে জ্বলেছে আলো, তুষার চূড়া জেগে উঠেছে শান্তির শতদলে। সব বিবর্ণতা নিশ্চয়ই চলে যাবে অতীতের পাতায়। হৃদয়ে জাগবেন ঈশ্বর পুত্র, সুনীল থেকে উঠে আসবে শব্দের উচ্চারণ। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your paths straight. আবার পরবর্তী কবিতা। আপনাদের নাম্বারটা আচ্ছা আচ্ছা ওই ওই সময়টা সময় সকালে 8টা থেকে 10টা।
পরেশ ভাই একটু বোঝাও না। Thank you.